حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جہاد میں شریک ہوئے، تقریباً 17 جہاد آپ نے فرمایا، 17 غزوات میں شریک ہوئے۔ تو جس جنگ میں حضور تشریف لے جاتے ہیں اس کو غزوہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ غزوہ۔ اور جس میں حضور نہیں شریک تھے، صحابہ گئے تھے، اس کو سریہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ یہ دونوں ڈیفینیشن یاد رہنا چاہیے۔ بدر میں حضور تھے بنفس نفیس، تو اس کو کیا کہیں گے؟ غزوہ بدر۔ جس میں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے جسم اطہر کے ساتھ شریک رہے، جیسے جنگ احد، اس کو بھی کیا کہیں گے؟ غزوہ احد۔ غزوہ کہتے ہیں جس میں حضور شریک رہے۔ لیکن ایک جنگ کا تذکرہ ملتا ہے، غزوہ ہند۔ یہ مسئلہ چھیڑتے ہی کچھ لوگوں کے پیٹ دکھنے لگتے ہیں آج۔ ہاں، لیکن یہ حدیث پاک ہے، بہت سارے پنڈت ڈسکس کر رہے ہیں غزوہ ہند ہونے والا ہے، غزوہ ہند ہونے والا ہے۔ ہاں، وہ ڈسکس کر رہے ہیں کیونکہ حدیثوں کی کتابیں پڑھے ہوں گے۔ اچھی بات ہے، تم پڑھ کر کے ہی ڈرتے رہو۔ یہ اور بات ہے کہ سنی ابھی تک سوئے ہوئے ہیں، مسلمان ابھی تک سوئے ہوئے ہیں، ہمارے پاس تو کوئی ایسی چیز دکھتی نہیں ہے، لیکن یہ اللہ ہی کی مدد ہے، ابھی سے ڈر ہے۔ خیر، میں ان تمام چیزوں پر نہیں جا رہا ہوں، لیکن اتنی بات ہے کہ غزوہ ہند کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ایک غزوہ ہوگا، 2 غزووں کے بارے میں حضور نے جنت کی بشارت دی۔ ایک قسطنطنیہ استنبول فتح کرنے والا لشکر، اور ایک ہند میں آخری وقت قیامت کے قریب ایک غزوہ ہوگا، اس میں شریک جتنے ہوں گے حضور فرماتے ہیں وہ بے حساب جنت میں جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اگر میں جی لیا اپنا سب کچھ بیچ کر میں ہندوستان جاؤں گا۔ کون کہتے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ۔ اب وہ غزوے کی ڈیٹیل پھر کسی موقع پر عرض کروں گا، غزوے کی ڈیٹیل پھر کبھی عرض کرتا ہوں، لیکن مجھے یہاں پر بات یہ کرنی ہے، یہ قیامت کے قریب ہونے والا ہے، قیامت کے قریب ہونے والا، اور اس کو کہا کیا جا رہا ہے؟ غزوہ ہند۔ اور غزوے کی ڈیفینیشن میں نے کیا بتایا؟ جس میں رسول پاک، تو یہ تو ابھی ہو رہا ہے۔ غزوہ کیسے؟ محدثین نے کہا اے لوگو گھبراؤ مت، اس غزوے میں بھی رسول تشریف لائیں گے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم روحانیت کے ساتھ جلوہ بار ہوں گے، اس لیے اس کو جنگ ہند نہیں کہا گیا، غزوہ ہند کہا گیا ہے۔ غزوہ ہند کہا گیا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ رسول قیامت تک زندہ ہیں اور جنگوں کی قیادت بھی کریں گے انشاءاللہ۔ ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو یقین کے ساتھ رکھو میرے عزیزو۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں، سنتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، مدد بھی فرماتے ہیں۔ اس عقیدے کے ساتھ جیو گے، بہت ساری چیزوں میں تمہارے تمیز آ جائے گی، بہت ساری چیزوں میں سدھار آ جائے گا۔ بلکہ آپ کو یہ بھی بات میں بتاؤں، ہر جمعرات کو حضور فرماتے ہیں میری امت کے اعمال میرے پاس پیش کیے جاتے ہیں۔ کیا مردوں کے پاس اعمال پیش کیے جائیں گے؟ حضور فرماتے ہیں میری امت کے اعمال میں ہر جمعرات کو دیکھتا ہوں، اچھے ہوں تو اللہ کا شکر بجا لاتا ہوں، برے ہوں تو اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہوں۔ میرے آقا ہر جمعرات اپنی امت کے احوال سن رہے ہیں، فرشتے پہنچا رہے ہیں۔ اب بھی عقیدہ نہیں تمہارا کہ رسول زندہ ہے؟ ہمارے اعمال بھی دیکھ رہے ہیں۔ اس لیے میرے عزیزو اب اس عقیدے کے ساتھ اٹھو، یہ جمعرات آئے گی تو خیر مناؤ، کہیں میرے برے اعمال میرے آقا کے پاس نہ چلے جائیں، حضور کی بارگاہ میں میری برائیاں میرے گناہ نہ پیش کیے جائیں۔ اس لیے جمعرات آنے سے پہلے توبہ کر لوں، کچھ نیکیاں کر لوں، تاکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں اچھائیاں پیش کی جائیں۔ اسی لیے بزرگان امت کا یہ طریقہ رہا ہے، وہ جمعرات کے دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ پوچھا جاتا کیوں روزہ رکھتے ہو جمعرات؟ تو یہ کہتے آج رسول کے پاس اعمال جا رہے ہیں، اگر آج جائیں گے تو رسول کو فرشتے یہ بھی بتائیں گے فلاں کا بیٹا یا رسول اللہ آج روزے سے ہے۔ میرے آقا کی بارگاہ میں میں روزے کے عالم میں پیش ہونا چاہتا ہوں۔ میرے عزیزو یہ ساری دلیلیں ہیں اسی بات کی، یا رسول اللہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ۔
मस्जिद अक्सा में क्या हुआ था? मस्जिद अक्सा में क्या हुआ था? सुन्नी मुसलमानों सब जानते हो, रसूल पाक ने सारे नबियों की इमामत की थी। कितने नबी? आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने नबी थे उन सब की हुजूर ने इमामत की थी। मुझे ये बताओ, ये 1,24,000 कमो बेश जो नबी आए थे वो कब के नबी थे? वो कब के नबी थे? क्या रसूल के जमाने के नबी थे? वो सहाबी नहीं, उनकी वफात होकर किसी की 4,000 साल, किसी की 3,000 साल, किसी की 2,000 साल, किसी की 500 साल, सैकड़ों साल पहले वफात पाए हुए सारे नबी मस्जिद अक्सा में हुजूर की इक्तिदा में जमा हैं। वहां इब्राहिम और इस्माइल भी हैं, दाऊद और सुलेमान भी हैं, मूसा व ईसा भी हैं अलैहिमुस्सलातु तस्लीम। नादान जब तुम मेराज के वाक़े में ये जानता है नबी उन तमाम नबियों की इमामत कर रहे हैं जो बहुत पहले फौत हो चुके थे, वो जिंदा होकर आए भी और हुजूर के पीछे नमाज भी पढ़े। अब बता, जो इन तमाम नबियों की इमामत किया है वो कैसे मुर्दा हो सकता है? खुद मेरे आका फरमाते हैं, मेराज की सफर पर मैं जब जा रहा था मैंने नजर किया मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र पर। हुजूर फरमाते हैं, मूसा अलैहिस्सलाम कहाँ हैं? यहाँ बैतुल मुकद्दस में भी हैं, आसमानों में भी हैं। और हुजूर की एक हदीस ये भी है, मैंने सफर में मूसा की कब्र की तरफ देखा, मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी कब्र में खड़े होकर नमाज पढ़ते हुए मैंने देखा। हुजूर क्या फरमा रहे हैं? खड़े होकर नमाज पढ़ते हुए मैंने देखा। ये हदीसें हैं मेरे अजीजों। अब मुझे बताओ, नमाज कौन पढ़ता है, जिंदा या मुर्दा? नमाज कौन पढ़ता है? अरे मुर्दा हो तो उसकी पढ़ी जाती है और जिंदा अपनी पढ़ रहा होता है। और अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं, मूसा अलैहिस्सलाम को मैंने कब्र में नमाज पढ़ते हुए देखा। जब मूसा अपनी कब्र में नमाज पढ़ने के लिए जिंदा है, मेरा अकीदा ये है, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा के लिए बहुत सारी दलीलें हैं, खुद अहादीस से साबित है। दूसरे नबियों की जब जिंदगी साबित है तो रसूल की जिंदगी भी तुम्हें माननी पड़ेगी। आओ अब सहाबा का ही अकीदा सबसे बेहतरीन अकीदा है ना, सबसे बेहतरीन अकीदा। माँ आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का अकीदा पूछते हैं, आपका अकीदा क्या है रसूल के मुतालिक? सुने, जब रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वफात पा गए, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वफात हुई, आपका दफन, आपकी तदफीन कहाँ हुई? वो हुजरे आयशा है। हजरत आयशा सिद्दीक़ा का वो मकान था, उसी में वो आराम फरमाती थी। हजरत आयशा के हुजरे में हुजूर की तदफीन हुई, सबको मालूम है। हजरत आयशा सिद्दीक़ा के पास ही चाबी रहती थी। हजरत आयशा कमरा खोलती थी, कमरे के अंदर जाती थी, सफाई करती थी। चंद सालों के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक का विसाल हुआ। हजरत अबू बकर सिद्दीक भी कहाँ दफन हुए? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनकी भी तदफीन का अंदाज भी ये है, उन्होंने वसीयत की थी, मेरा जनाजा हुजरे के सामने रख देना, अगर रसूल से इजाजत मिले तो दफन करना। 2.5 साल के बाद वफात हुई, हुजूर की वफात के 2.5 साल के बाद। कोई सहाबी ये नहीं पूछ रहा हजरत अबू बकर से इजाजत हम कैसे लेंगे, वो तो कब्र में है, किसी ने पूछा नहीं। हजरत अबू बकर ने वसीयत की, सबने कहा हाँ पूछ लेंगे। इसका मतलब है उनका अकीदा था रसूल। देखो मेरे अजीजों, और हुआ भी है कि उनकी कब्र को हुजूर के पहलू में रखा गया। हजरत आयशा के कौन है? हजरत अबू बकर वालिद है ना, हजरत अबू बकर सिद्दीक हजरत आयशा के बाप हैं, वालिद हैं। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके क्या हैं? शौहर हैं। हुजूर हजरत आयशा के क्या हैं? शौहर हैं। दोनों भी महरम हैं, दोनों महरम हैं। हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती, जब हजरत उमर दफन हुए तो अब वो उस हुजरे में जाना बंद कर देती, अब सफाई के लिए नहीं जाती थी। जब तक हजरत अबू बकर और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, हजरत आयशा उस हुजरे में जाती थी, उस हुजरे में जाती। जब हजरत उमर उसमें दफन हो गए, आपने चाबी दूसरे के हाथ में दे दी और वहां नहीं जाने लगी। किसी ने पूछा, अम्मा आप पहले जाती थी अंदर हुजरे में, अब क्यों नहीं जाती? कहती हैं, रसूल मेरे महरम थे, अबू बकर मेरे महरम थे, उमर मेरे लिए गैर महरम है, मैं उनसे पर्दा करने के लिए नहीं जाती। मुझे बताओ अम्मा आयशा, पर्दे का हुक्म तो जिंदों के लिए है, पर्दे का हुक्म किसके लिए है? जिंदों के लिए। माँ आयशा सिद्दीका हजरत उमर के कब्र में जाने के बाद पर्दा कर रही हैं। इसका मतलब है आयशा सिद्दीका का अकीदा था कि उमर अपनी कब्र से उन्हें देख रहे होंगे। पर्दा किससे करेंगे? जो देखेगा ना। हजरत उमर जब हजरत आयशा को देख सकते हैं, अल्लाह के रसूल अपनी कब्र से पूरी उम्मत को क्यों नहीं देख रहे होंगे?
ہے میرے عزیزوں، یہ عقیدہ صحابہ کا ہے، ایک دو نہیں، اور بھی چیزیں میں تمہارے سامنے